गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहानी और गल्प विभागर द्वितीय गल्प ए मनीष को पत्थर कला किए गल्पटीर प्रश्न उत्तर करवा। ता आगुरी आम टिके लेखक परिचय जानिबा। लेखक हेउछंती गोदावरीश महापात्र। गोदावरीश महापात्र एकाधारे जड़े देशप्रेमी सुसाहित्यक थिले। कविता गल्प उपन्यास रचनारे से स्वतंत्र मर्यादार अधिकारी थिले। समाजर साधारण वर्गर चरित्र संग्रह करी नगण्य घटना को असाधारण भावरे उपस्थापन करिबा तांकर विशेषत्व। तांको गल्पगुड़िकरे मानविक संवेदनशीलता सह समाज सचेतनता एवं संस्कार प्रयास परिलक्षित हुए। से निआखुंटा पत्रिकार संपादना करी सामाजिक दुर्नीति विरोधरे स्वर उत्तोलन करिथिले। तांको साहित्य सृष्टिगुड़िक मध्यरे कंटा ओ फूल, उठ कंकाळ, नील मास्ट्राणी ओ मु दिने मंत्री थिली ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय। अभ्यास कार्य करिबा आगरु आमे टिके कठिन शब्दार्थ गुड़िक जानि नेबा। दुर्भेद्य अर्थ जहाँ भेद करिबा कष्टकर। प्रांतर अर्थ पड़िया। श्रीहीन अर्थ शोभाहीन रूप लावण्य हजि जाइथिबा। राष्ट्र हेला अर्थ संवाद चारिआडे प्रसारित हेला बा प्रचारित हेला। पिशाच अर्थ असुर बा भयंकर रूपधारी राक्षस। युवराज अर्थ राजांकर पुओ। पारिधि अर्थ शिकार। ब्रुकदर अर्थ भीम। अमरावती अर्थ स्वर्ग। एबे करिबा अभ्यास कार्यर 1 नंबर उत्तर कुह। क पहाड़ तल बणभूई की सफा करागला काहींकी? उत्तर राजांक नअर तोला हेबो बोली पहाड़ तल बणभूई की सफा करागला। ख से पहाड़र ना कौन थिला? उत्तर से पहाड़र ना मधुपुरगढ़ पहाड़। ग राजा पहाड़ कोलरू केउ शब्द शुणिबाकु पाइले? उत्तर राजा पहाड़ कोलरू ठक ठक शब्द शुणिबाकु पाइले। घ सेही शब्द किए ओ किपरि सृष्टि करुथिला? उत्तर सेही शब्द भीमदास पत्थर काटिबा द्वारा सृष्टि करुथिला। उ सेही शब्द बंद करिबा पई राजा काहींकी आदेश देले? उत्तर राजांक पहुड़ारे व्याघात हेबारु सेही शब्द बंद करिबा पई राजा आदेश देले। च भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पई कौन कले? उत्तर भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पई स्वतंत्र घर, नुआ लुगा, नुआ खट ओ चाकर बाकरर व्यवस्था कले। ताकू राजसम्मान देखाइबार व्यवस्था कले। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य उत्तर लेख। क पहाड़ सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि करि पारिला नाही काहींकी? उत्तर पहाड़ उपरे मानवर अत्याचार भीषणरू भीषणतर हेला। तरुगुड़िक सहित जंगलवासी जीवगण को लोप करिबार चेष्टा करागला, किंतु पहाड़ मुक होइथिबारु से सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि करि पारिला नाही। ख गड़ निर्माण कार्य किपरि समाप्त हेला? उत्तर जंगल काटी पहाड़ भांगी गड़ निर्माण कार्य समाप्त हेला। गड़टीर ना हेला मधुपुरगढ़। ग से रातिरे निदरे शोउछि मात्र यौवनर स्वप्न देखु नाही एकथा केउ प्रसंगरे कुहा जाइछि? उत्तर भीम कर्मा भीमदास निजको पत्थरर मनीष भावरे गढ़ी देइछि। तार जीवनटा अद्भुत भावरे बदली जाइछि। तारी जीवनधारा प्रसंगरे एहा कुहा जाइछि जे से रातिरे निदरे शोउछि मात्र यौवनर स्वप्न देखु नाही। घ भीमदास को राजा निज उआस को आनिबा मूलरे की उद्देश्य थिला? उत्तर मधुपुरगढ़ भीमदासर हातरे तैयारी होइथिला। पालित केश गलिदंतर वृद्ध भीमदास सेठारे विश्राम नियंतु राजा एहा चाहुथिले, तेणु से निज उआस को आनी ताकू राजसम्मान देखाइथिले। उ भीमदास राज उआसरे रहिला नाही काहींकी? उत्तर भीमदास पत्थर सहित मिसी एक प्रकार अद्भुत जीवनशैली रे रहिथिला। कर्मप्रवण होई से निजको हजाई देइथिला, तेणु से पत्थर ठारू दूररे राज उआसरे रहिला नाही। 3 नंबर प्रसंग सह सरलार्थ लेख। क मर्त्यर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावतीर छाया पड़िला। उत्तर मर्त्यर पड़िला। उक्त गल्पांशटी मनीष को पत्थर कला किए शीर्षक गल्परू आनीत। उक्त प्रसंगरे गाल्पिक गोदावरीश महापात्र मधुपुरगढ़ राजउआसर सौंदर्यर वर्णना करिछंती। जंगल काटी पर्वतर बुकु फटाई पत्थर कटा हेला।
ରାଜାଙ୍କ ନଅର ତୋଳା ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଉଆସ, ତା ଭିତରେ ଦୀପମାଳା, ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜ୍ଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନଅର ଭିତରେ ରାଜାରାଣୀ ରହିଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କେତେ ବାଇଦ ବାଜଣା। ସତେ ଯେଭଳି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା। ଖ. ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଭୀମକର୍ମା ଭୀମଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମପରାୟଣତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକ କେତେ ବାଗରେ ନିଜର କର୍ମ ତୁଟାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ସକାଳୁ ଉଠି ଶରୀରକୁ ପିଠି କରି ବସି ପଥର ତାଡ଼ିବାରେ ହେଳା କରିନାହିଁ। ତାର ଜୀବନଟା 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଏକା। ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ଗ. ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜା କିଏ? ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଭୀମକର୍ମା ଭୀମଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଭୀମଦାସକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ଉଆସ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ନୂଆ ଲୁଗା, ନୂଆ ଖଟି, ଚାକର ବାକର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାକୁ ରାଜସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଆସରେ ନ ରହି ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେ ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ସେ ଚମକିଲା ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? 4 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତା, ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା, ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର, ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ନିରଳସ ଜୀବନ। ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉତ୍ତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତା। କେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା? ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ। ନିଜର ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର। ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ। ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିରଳସ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ନିରଳସ ଜୀବନ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। 5 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ପର୍ବତ, ଭୂଧର, ଗିରି, ଶିଖରୀ, ମହୀଧର। ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ସୁମ, ସୁମନ, ସୁନ, କୁସୁମ। ପକ୍ଷୀ, ଚଢ଼େଇ, ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ଦ୍ୱିଜ, ଖେଚର, ସାରଙ୍ଗ। ଦିନ, ଦିବା, ଦିବସ, ବାସର, ଅହଂ, ଘସ୍ର। ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ, ତରୁ, ଦ୍ରୁମ, ସାକ୍ଷୀ, ନଗ। ମଣିଷ, ମାନବ, ନର, ଜନ, ଦ୍ୱିକର, ଦ୍ୱିପଦ। 6 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ସୀମା, ପହୁଡ଼, ନିରଳସ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ପିଲାଟି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏକଦା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀଶଯ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅତ୍ୟାଚାର। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସୀମା। ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଆଖିର ସୀମା ପାଉନାହିଁ। ପହୁଡ଼। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହୁଡ଼ ବେଳେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଯାଏ। ନିରଳସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ. ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ
ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ସେଦିନ ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। ଗଛପତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରେ ଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜାତିରେ ଚଷା, ବ୍ୟବସାୟରେ ପଥରଟା। ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଭୀମଦାସକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଦିନ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜଟମକ ବାଜିଥିଲା, ସେଦିନ ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଠି ଚମକଦିଆ ହାଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କଟାଯାଇଥିବା ଗଛରେ ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତାଡ଼ିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ମାନବର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା। ଏପରିକି ତାକୁ ସେଠାରେ ମାନବ, ପଥର ଓ ତରୁଲତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଖ. ଗଡ଼ ତିଆରି ପରେ ଭୀମଦାସ କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର. ମଧୁପୁରଗଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ରାଜପୁରୀ, ଦେବମନ୍ଦିର, ନଅର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜ ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହି, ଶୀତ ଭୋଗି, ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ତାର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସରେ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମଲୀଳା ଶେଷ କରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ଏକାପରି ବସିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଥର ତାଡ଼ିଛି। ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ବେଳ ବୁଡ଼ିଛି। ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂପକାନ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ଜୀବନଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର ଭଳି ପଥର ବୁକୁ ଫୁଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ. ପାହାଡ଼ ତଳେ କିପରି ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର. ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼। ତାର ଇତିହାସ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପୀ ତାର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଗଛପତ୍ରମାନେ ପବନରେ ଢଳି ଢଳି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଠୁରିଆମାନେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରେ ପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର, ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ରଙ୍ଗମାଟି, କେତେ ଗୋଡ଼ି, କେତେ ମାଟି ଧୂଳି ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା ହେଲା। ପର୍ବତ ବୁକୁ ଫଟାଇ କଟାଯାଇଥିବା ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନାମ ହେଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼। ସେହି ପର୍ବତକୁ କୁହାଗଲା ଗଡ଼ ପର୍ବତ ବୋଲି। ଗଡ଼ ପାଚେରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଗଡ଼ର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ନିର୍ମିତ ସେହି ଗଡ଼ ନାହିଁ ନଥିବା ରାଜକଳ୍ପନାର ରୂପ ନେଲା। ଘ. ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଏଭଳି ନାମକରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତର. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାର ନାମକରଣରେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାଟିକୁ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ନାମକରଣ ବିଶେଷତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭୀମଦାସ ଚରିତ୍ରଟିର ଜୀବନର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଇତିହାସ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା, ପାଚେରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ତିଆରି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ରାଜପୁରୀ, ଦେବମନ୍ଦିର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଥିବା ପଥରରେ ଭୀମଦାସର ହାତ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହି, ଶୀତ ଭୋଗି, ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇଛି।
ପଥର ସହିତ ସେ ପଥର ହୋଇଛି। ରାଜା ପାରିଧିକୁ ଯାଇ ଭୀମଦାସକୁ ଉଆସକୁ ଆଣି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛି ପଥର ପାଖକୁ। ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଭୀମଦାସ ନାହିଁ। ରାଜା ଅବାକ୍ ହୋଇ ପର୍ବତ ଗୁହା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୀମଦାସ ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ଏପରି ପଥର କଲା କିଏ? ବାସ୍ତବିକ ଭୀମଦାସ ପଥରର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ।